Okay, good morning to everybody. And thank you very much for the brief introduction. And I'm happy today to be able to talk about the things that I have been doing for the last, since 1997, to an audience for the first time, a truly interdisciplinary. For the first time, I have audience from many different departments. And I hope the subject is also, by the way, is interdisciplinary. আমি আশা করি by the time you leave this room today, you will learn something new, something that you never heard before. So we will interact. If something you don't understand, you have problem to understand, please raise your hand quietly and I will repeat and try to explain over and over again as many times as you want. So, because this is for the first time, usually when I'm invited to give a talk, I have a time limit. In Bangladesh, it is maximum I got is 25 minutes, 20 minutes. As if we know, we are in a hurry, we don't have time. But in abroad, I got maximum 40 minutes. Bangladesh, why so little time? Because we want to maximize the number of speakers. We don't want to hurt anybody. Whoever apply, we give the chance. But in abroad, they think about the quality, the right person, few people, but expert people, so that audience enjoyed listening to them. In our case, we think about vote, election, so many other parameters. Anyway, I will start with a little bit of story. I will tell you a lot of story actually in between as I walk. In Bangladesh, if you are invited to a wedding party, what happens? You go to the community center. So just look at the bride if she is there. Try to see if somebody calls. If you find somebody you know, then in the queue to have food. As soon as you finish the food, you go downstairs, calling the driver, and off you go. In abroad, they invite limited number of people. Everybody know each other. And food start from aperitifs, starter, main course, dessert. So for 6 hours, 7 hours long food. So you enjoy, you talk to everybody so you get to know each other. We don't do that. Today's talk also, I will start with aperitifs. I made it like a full meal course, wedding course, because it's a long time. In aperitifs, I will discuss some tools that I have been using for my research, and I found them mind-blowing, very interesting. And I hope you will also enjoy as much as I enjoyed each time I teach or each time I read myself. I still read this thing. আমি বাংলা, ইংরেজি সব মিলিয়ে ঝিলিয়ে, ইটালিয়ান, আমেরিকান যত কিছু আছে সব মিলিয়ে বলবো। So, as the title goes, বলা হয়েছিল যে 250 বছরের জার্নি অফ গ্রাফ থিওরি, রাইট? বাট গ্রাফ থিওরিতে যাওয়ার আগে আমরা পুরো জিনিসটাকে বোঝার জন্য কিছু টুলস যেগুলো আমরা ইউজ করি, ওইগুলোকে না বুঝলে আমার পরবর্তী লেকচার টকের বাকি অংশ তোমরা তেমন ভালো বুঝবা না।
So in order to help you to understand আমার টকটা ভালোভাবে আমি প্রথমে অ্যাপারেটিভসের মধ্যে রাখছি কিছু জিনিস যেগুলো তোমরা হয়তো আগে ফ্যামিলিয়ার না। Then so Erdös ready network key, small world network key, scale free network key, dynamic scaling key, data collapse key, এইগুলো we will discuss. এটা তো আমার মতো নাই। আচ্ছা, so starter will be different models. তারপর মেইন কোর্স I will present আমার কি কাজ, এই ফিল্ডে আমি কি কি করছি, আর ফাইনালি it will be dolce মানে ডেজার্ট, which where I will summarize my talk. Okay, one thing very important, the power of power law. সেখানে যাওয়ার আগে ফিজিক্সটা কি আসলে? Physics is all about measurement, observation and then measurement করে we collect a set of data and then with the desire to see some kind of pattern in your data. So in a sense actually আমরা is more like a fine art student, কারণ ওখানে আমরা ছবি আঁকি, গ্রাফ is the main thing. And তাহলে গ্রাফটা কেমন? যেমন অনেক কিছু ডিস্ট্রিবিউশন হলো বেল শেপড, যেমন মানুষের হাইট। আমি যদি অন্য কোনো প্ল্যানেটে যাই যেখানে অন্য কোনো প্রাণী আছে, সেই প্রাণীর সাথে যদি আমার ইন্টারেক্ট হয়, তাদের সাথে যদি আমার কথা হয় এবং তারা যদি আমার কথা বুঝতে পারে, তারা আমাকে জিজ্ঞেস করলো পৃথিবীর মানুষের হাইট কেমন, তাহলে আমি কি বলবো? আমি বলবো এই যে এখানে দেখা যাচ্ছে পিক, এটা কোথায় আছে নাকি? পয়েন্টার নাই? দ্য পিক, দিস ইজ কল্ড দ্য মিন। হিউম্যান হাইট, মানুষের উচ্চতা, এইটার চারপাশে স্ক্যাটার্ড। You will not find one single person who is 10 feet tall, or you will not find a person who is 2 centimeters tall. So it is around that value. Most of the people are around 5.6 feet. So I will tell the person, whoever he is, that পৃথিবীর মানুষের হাইট হলো a mean value. এরকম ডিস্ট্রিবিউশন আরো আছে। গাড়ির গতিবেগ ইন এ মেইন হাইওয়ে, তার ডিস্ট্রিবিউশন যদি দেখো, এটাও এরকম। নেচারে অনেক ডিস্ট্রিবিউশন আছে যাদের এরকম বেল শেপ ডিস্ট্রিবিউশন, বাট নট এভরিথিং ইজ বেল শেপড। যখন এরকম শেপ থাকে তখন মিন ইজ ইম্পর্টেন্ট। There are also distribution which doesn't have এরকম peak. It's not peak around some value. কি হতে পারে এরকম? Wealth distribution in a country. If you plot the number of people has wealth, small money, too many. There are few people has too high big money, amount of money, but fraction is very small. এই ধরনের ক্ষেত্রে আমাকে যখন বলা হবে mean is meaningless, they want to fool you. এই ধরনের ইকোনমি, ক্যাপিটালিস্ট ইকোনমি, where only 20% wealthy people own the 80% of the wealth of a country.
and 80% people has only 20% wealth of the country. এরকম ডিস্ট্রিবিউশনে আমাদের বলা হয় না জিডিপি এত গ্রোথ, মিনিংলেস। In a country where the economy is like a capitalist economy, few people has so much and most people has so little, and you are talking about mean? You're joking. So there are many distributions like this. A distribution is important in physics. Somehow Newton's gravitation law is a power law. We all know intensity of light from a source, as you go further it decreases, inverse square law. Two electrons, they talk to each other. The language is Coulomb's law, that is also inverse square law. But these are the one deterministic, meaning there is no fluctuation, always the same. In many systems where there is no deterministic law, system is not governed by any deterministic law, statistical. এরকম ক্ষেত্রে তুমি যদি একবার দুইবার 10 বারের ইভেন্টস দেখো, তোমার মনে হবে ইউর ডাটা কোনো আইন ফলো করতেছে না। তুমি ডাটা অনেক ডাটা নাও and you put them and you find your data fall into a প্যাটার্ন। ওই যে বলছিলাম একটু আগে, ফিজিসিস্টের একটা কাজ হলো মেজার করা, অবজার্ভ করা, মেজার করা, ডাটা নেওয়া উইথ দ্য ডিজায়ার টু সি সাম প্যাটার্ন। ইফ ইউর সিস্টেমস হ্যাভ সাম ইমার্জেন্ট বিহেভিয়ার, তখন এরকম প্যাটার্ন যখন পাই ফল করতেছে, এটাকে বলি আমরা পাওয়ার ল। দ্য পাওয়ার ল কেমন সিস্টেমে পাওয়ার ল হয়? ইন জেনারেল এ ফাংশন, মানে এফ ইজ দ্য অবজার্ভড কোয়ান্টিটি, দ্যাট অবজারভেবল কোয়ান্টিটি, যেটা আমি মাপতে চাই, জানতে চাই, which depends on a variable say x. If it satisfies this condition, a function, যারা ম্যাথমেটিক্স পড়ো তারা জানো হয়তো, a function that satisfies this condition is called homogeneous function. By doing few steps of math, আমি ক্লিয়ারলি প্রমাণ করতে পারি এইরকম কন্ডিশন ফলো করলে তার সলিউশন উইল অলওয়েজ বি এ পাওয়ার ল। তার মানে তার সলিউশন এরকম। and you can say if x is increased or changed by a factor of lambda, then you find your where this one is your g lambda. তার মানে if you know the function for a given value of x, you can know the quantity for any value of x. This like a degree of resolution, কত বড় কত ছোট হবে, একটা multiplying factor. So in that sense, যখনই তোমার পাওয়ার ল হবে, আমরা বলি এটা স্কেল ফ্রি। ওই যে বলি একটা পিক ভ্যালু থাকে যেটাকে ক্যারেক্টারিস্টিক লেংথ, এর আগে দেখাছিলাম না, ডিস্ট্রিবিউশন যদি এরকম হয় বেল শেপ, মিন ভ্যালু, এখানে কোনো মিন ভ্যালু বলতে কিছু নাই, কোনো ক্যারেক্টারিস্টিক লেংথ স্কেল বলতে কিছু নাই, এরকম। আমি এটা স্কেল ফ্রি। তাহলে এই পাওয়ার লর কত ইম্পর্ট্যান্ট, হাউ সিগনিফিক্যান্ট ইট ইজ। Throughout the lecture we will learn. As you walk with me, I hope you will enjoy it. You will learn. এটা তো কম্পেটেবল না আমার পাওয়ার পয়েন্টের সাথে, কিছু ঝামেলা হয়ে গেছে না, হয়ে যাচ্ছে, আমি কেমনে দেবো? সো ফর এক্সাম্পল দেখো, ওয়ার্ড ফ্রিকোয়েন্সি মানে একটা যে কোনো একটা শেক্সপিয়ারের যে কোনো একটা নভেল নিয়ে আমি যদি তার একটা ওয়ার্ড কতবার এটা রিপিট হয়েছে তার ফ্রিকোয়েন্সি যদি আমি মাপি, যেটা ম্যাক্সিমাম আসছে তাকে র্যাঙ্ক দিলাম নাম্বার 1 র্যাঙ্ক, যে সেকেন্ড হয়েছে তাকে র্যাঙ্ক দিলাম নাম্বার 2 র্যাঙ্ক,
ওইটা যদি প্লট করি ইউ সি ফলো এ পাওয়ার ল, এটাকে বলা হয় জিফ ল। রিগার্ডলেস কোন বই, কোন গল্পের বই, সব সময় একই পাওয়ার ল, অর্থাৎ তাদের স্লোপটা সেম। আনবিলিভেবল, নোবডি ইজ টিউনিং, কেউ তো ইচ্ছা করে করে নাই, ন্যাচারালি ইট কেম। দেন সাইটেশন, আমরা বিং এ সায়েন্টিস্ট, আমরা ফিজিসিস্ট, উই রাইট আর্টিকেল, পেপার, অ্যান্ড পেপার আর বিং সাইটেড। সব আর্টিকেল সমানভাবে সাইটেড হয় না। আমার একটা ভালো পেপারও হয়তো বা পুয়ার সাইটেড হবে, ও দিস কামরুল হাসান। আর ইফ স্টিফেন হকিং, মাই গুডনেস। সো there is some kind of thought, world is not very, we are not on equal footing. Preference is there, we will see later. So number of citation, too little citation, too many article. But there are few which are actually the best scientists. They have many citation, but they are only few people, which is exactly like ওয়েলথ ডিস্ট্রিবিউশন। এখানে কিন্তু লগ লগ প্লট করা হয়েছে, আমি যদি লগ লগ প্লট না করতাম এটাও এরকম ভাবে ফল করত। সো ইট ইজ এ পাওয়ার ল। সিমিলারলি ওয়েব হিটস, একটা ওয়েব ডকুমেন্টে কতজন এই পেজটা ভিজিট করে, নাম্বার অফ হিটস, দ্যাট অলসো ফলো এ পাওয়ার ল। সো দেয়ার আর মেনি থিং, number of phone call received, follow power law. See, so the power law is ubiquitous, and these are all statistical. কিন্তু কেউ behind them কোনো আর্কিটেক্ট নাই যে ইচ্ছা করে কেউ টিউন করে এরকম বানানো হয়েছে, যে যার মতো করে র্যান্ডমলি হিট করতেছে, কিন্তু আলটিমেটলি ইন এ বিগার পিকচার দে ফলো এ প্যাটার্ন। ইন্টারেস্টিং। এই পাওয়ার লর ইম্পর্টেন্স আমরা বোঝাতে চেষ্টা করব। আমি যদি আমার এক ছাত্রকে দিয়ে, হি ইজ দেয়ার, আই আস্কড হিম টু সিমুলেট এ প্রবলেম। প্রবলেমটা কি? ইউ আর লাইক এ ড্রাঙ্ক, টোটালি ড্রাঙ্ক পারসন। আই এম গিভিং দ্য ইনস্ট্রাকশন দ্যাট দিস ইজ দ্য অরিজিন। ইউ স্টার্ট ওয়াকিং র্যান্ডমলি অ্যান্ড আই মেজার দ্য টাইম, amount of time you need to come back, return to the place where you started your walk. এরকম মিলিয়ন টাইমস তাকে, যত একবার গেল ফিরে আসলো, টাইমটা রেকর্ড করে রাখলাম, আবার গেল ফিরে আসলো, টাইমটা রেকর্ড করে রাখলাম। কথা কি সবাই বুঝতেছো নাকি? আর ইউ ফলোইং মি? থ্যাংক ইউ সো মাচ। তাহলে এরকম আমি ওকে বললাম তুমি এরকম মিলিয়ন টাইমস হাঁটবা, অর্থাৎ মিলিয়ন বার স্টার্ট করে ইউ ফিরে আসবা, আর যে টাইমটা লাগলো আই উইল রেকর্ড ইট। তারপরে মনে করো 0 থেকে 2 সেকেন্ডের মধ্যে ফিরে আসছে কতবার, 2 থেকে 4 সেকেন্ডের মধ্যে ফিরে আসছে, মানে 2 থেকে 4 স্টেপের মধ্যে ফিরে আসছে কতবার। ডাটাগুলোকে তুমি একবার স্ক্যান করো, তোমার কাছে মানে একবার আসছে 50, একবার 250, একবার 2 মিলিয়ন, একবার 3, 5, ভেরি, তোমার কাছে মনে হবে কয়েকটা ডাটা দেখলে তোমার কাছে মনে হবে ও দিস ক্যানট ফলো এনি প্যাটার্ন, ইটস টোটালি র্যান্ডম। ইয়েস, দে আর র্যান্ডম। Randomness also has a pattern. Do you know the definition of random variable? A variable is called random if the value it takes and the frequency at which it takes is known. But at a given instant, কোন ভ্যালুটা হবে, that's a $1 million question. If that is so, তাহলেই কেবল আমরা বলি it's a random variable. যেমন ধরো একটা এই যে ডাইস, লুডো খেলো না সবাই, ডাইস থ্রো করলা, 1 আসবে না, 2 আসবে না, 3 আসবে না, 6 আসবে, তুমি জানো? জানো না, কিন্তু তুমি বারবার করো, প্রত্যেকটার সম্ভাবনা 1/6, একটা প্যাটার্ন আসছে। অর্থাৎ অনেকবার করলে তুমি বড় পিকচারে যখন দেখবা, ছোট খণ্ডিত পিকচারে দেখলে মনে হবে নাথিং, বাট when you see in a bigger picture you see there is a pattern, a 1/6.
বুঝতে পারছো নাকি? এটাও তাই, বারবার ফিরে আসছে। It's exactly like wealth distribution. With a fat tail, that is also has also a meaning. And noise in the tail has also, because tail is too long. আমি যদি শুধু রিটার্ন আর টাইম প্লট করতাম লগ ছাড়া, তাহলে গ্রাফটা এরকম হতো, একদম কমপ্লিট লাইক এল। দুই পাশে লগ দেওয়ার কারণে এটাকে স্ট্রেচ করে সরল রেখা বানানো হলো। সরল রেখা মানে হলো উইথ এ ডিকেইং নেগেটিভ স্লোপ, মানে হলো ইটস এক্সিবিট পাওয়ার ল। তুমি এখানে করো, আমেরিকা করো, চাঁদে গিয়ে করো, ইউ উইল অলওয়েজ ফাইন্ড স্লোপ ইজ 3/2। এবং আমি অঙ্ক কষেও আমি ক্লাসে ওদেরকে পড়াই, এটা প্রমাণ করা যায়। এই যে রিটার্ন করবা প্রথমবারের মতো, ইট উইল অলওয়েজ follow a power law with a slope 3/2. মনে করো আমি মিটারে মাপলাম, তাই মিটারে মাপলে এটা যদি হয় 2, তার মানে কি মিটার স্কেলটাকে 2 বার 1 2 যদি সমান, এই দুইটা করলে পর সমান হয়, তাহলে বলবো 2 মিটার্স। আমি যদি এখন এই মিটার স্কেলটাকে স্কেল ডাউন করে by a factor of 100 scale down করি, by a factor of 100, তাহলে numerical value will change কতটুকু? Also by a factor of 100. If you decrease the unit of measurement by a factor of 100, the numerical value of that quantity to again যেটা 2 বলছিলা, এখন বলবো 200। কথা বুঝতে পারছি? তাহলে ওই যে MLT ইনভার্স 2 মানে কি, যে তুমি যদি মাস অফ দ্য সিস্টেম ইজ ডিক্রিজ বাই এ ফ্যাক্টর অফ m or change by a factor of m, length by a factor of l, time by a factor of t, the numerical value of the force একটু আগে যেটা যত ছিল will change by a factor of m l t to the power -2। এই অ্যামাউন্টটা, এটা হলো ডাইমেনশনাল কোয়ান্টিটি। অর্থাৎ আপন ট্রানজিশন ফ্রম ওয়ান ইউনিট অফ মেজারমেন্ট টু অ্যানাদার, তার নিউমেরিক্যাল মানটা আমি যে সিস্টেমে মাপি, তো যে নিউমেরিক্যাল ভ্যালুটা পাবো, আমি যদি MKS-এ যাই, নিউমেরিক্যাল ভ্যালু উইল চেঞ্জ। যদি চেঞ্জ হয় সেইটাকে বলবো ডাইমেনশনাল, আর চেঞ্জ যদি না হয় ডাইমেনশনলেস। তাহলে ডাইমেনশনলেস কাকে বলে? ইফ দ্য নিউমেরিক্যাল ভ্যালু of a given of some quantity does not change upon transition from one unit of measurement to another within a given class. ওই ক্লাসটা মানে হলো, তুমি যে একটা ক্লাস মানে কি, প্যারিসে ব্যুরো অফ স্ট্যাটিস্টিক্সে ওখানে যে মিটার স্কেলে একটা লেংথ রাখা হয়েছে না, ওইটা আমরা করি কি, ওইটা হলো আমাদের স্ট্যান্ডার্ড। তারপর আমরা ডেরিভেটিভ নেই, যেটাকে 100 ভাগের 1 ভাগ, 1000 ভাগের 1 ভাগ, হ্যাঁ, অথবা 100 গুণ বেশি, হ্যাঁ। তাহলে এরকম করলে পরে যদি নিউমেরিক্যাল ভ্যালুটা চেঞ্জ হয় তাহলে বলি এটা ডাইমেনশনাল, যদি চেঞ্জ না হয় ডাইমেনশনলেস। এই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, এবার আসো বাকিংহাম পাই থিওরেম। আমার মোটামুটি প্রিলিমিনারি হিসেবে বাকিংহাম পাই থিওরেম বুঝতে হলে আমাকে বুঝতে হবে, আমি কোনো একটা অবজারভেবল কোয়ান্টিটি মাপতে চাই, কোনো একটা ফোর্স, ডেন্সিটি, অর সে এনিথিং এ, ওটা হইল আমার প্রাইমারি অবজারভেবল কোয়ান্টিটি। যেটা মাপতে চায়, জানতে চায়, সেটা দেখা যায় আরো অন্য অনেক কিছুর উপর ডিপেন্ড করতে পারে না, অনেক কিছুর উপর ডিপেন্ড করে। যেমন আমি অ্যাক্সেলারেশন মাপতে চাই, কিসের উপর ডিপেন্ড করবে অ্যাক্সেলারেশন? তার ম্যাসের উপর ডিপেন্ড করবে, তার ফোর্স, হাউ মাচ ফোর্স ইউ অ্যাপ্লাই, তার উপর ডিপেন্ড করবে। এটা হলো আমার অবজারভেবল কোয়ান্টিটি। তখন আমি বলতাম এ ইজ দ্য অ্যাক্সেলারেশন হুইচ ডিপেন্ডস অন এফ অ্যান্ড ম্যাস। তাহলে ইন জেনারেল কোনো একটা অবজারভেবল কোয়ান্টিটি মাপতে চায়, সে আরো অন্য অনেক কিছুর উপর ডিপেন্ড করে। এবার আমি যদি একটা কাজ করি, এই যে A1 থেকে N পর্যন্ত যেগুলো, এগুলোকে আমি দুইটা ক্লাসে ভাগ করব। বেসড অন হোয়াট? বেসড অন আমি দেখব A1 কে যদি
অন্য কারো মাধ্যমে পাওয়ার প্রোডাক্ট অফ দেয়ার ডাইমেনশন দিয়ে প্রকাশ করতে পারি, তাহলে a1 হলো ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল। আর যদি না পারি তাহলে a1টা হবে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল। তাহলে কোন কোন ভেরিয়েবল বাকি ভেরিয়েবল দ্বারা প্রকাশ করতে পারি তাদেরকে আমি এক সাইডে রাখবো, আর কাদেরকে পারি না তাদেরকে এক সাইডে রাখবো। এখানে বলতেছি আমি, ধরে নিলাম এরা হলো আমার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল, কে সংখ্যক, এই যে n সংখ্যকের মধ্যে কে সংখ্যক হলো আমার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল, আর বাকিরা এরা হলো আমার ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল। মানে ak1 ওই যে লিনিয়ারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট, যারা ম্যাথমেটিক্স পড়ো জানো, ak1 কে আমি a1 a2 ak দ্বারা প্রকাশ করতে পারি, পাওয়ার প্রোডাক্ট। ak প্লাস 2 কেও আমি এইগুলার দ্বারা প্রকাশ করতে পারি। তার মানে এরা হলো আমার ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল আর এরা হলো আমার ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল। ইজ ইট ক্লিয়ার টু এভরিবডি? পাবো। আচ্ছা, তাহলে এই যে দেখো, ডাইমেনশন অফ ak1 as I said can be expressed as a power product of the independent variable. Similarly ak plus 2 up to an পর্যন্ত, an পর্যন্ত। আচ্ছা, এখন আমার যদি ak depends on up to ak plus 1 depends on a1 to ak plus 2 also depends on this, তার মানে এটা কি? তার মানে a can be expressed also only in terms of this. এবার হলো আমার কি পয়েন্ট। তাহলে এটা ইমপ্লাই করে এইটা মানে এইটা মিলে সবাই মিলে একটা কোয়ান্টিটি হবে না? ak প্লাস যে মানটাই হোক সেটাকে আমি 1 2 3 মানে এটা আমার ইউনিট, এইটার দ্বারা আমি এটাকে মেজার করব, তেমনি এইটার দ্বারা এটাকে মেজার করব। তাহলে কি হয়ে গেল? অর্থাৎ দিস ডিভাইডেড বাই দিস কি হয়ে গেল? ডাইমেনশনলেস কোয়ান্টিটি, রাইট? তাহলে আমি এতগুলো ডাইমেনশনলেস এখন পাই 1, দেখো ak plus 1 divided by this is a dimensionless quantity, ak, so up to n minus k সংখ্যক dimensionless quantity. Similarly a is also can be dimensionless quantity. এখন তার মানে কি a equal to, দেখো a1 up to ak আছে, আবার এর মধ্যে ak plus 1 আছে, ak plus 1 এর মধ্যে ak plus 1 সমান কত? a1 a2 আর pi 1 আছে, তার মানে it can only depend on এতগুলা। এবার I will use the very concept that we learned earlier, dimensionless কাকে বলে। আমি যদি ইউনিট অফ মেজারমেন্ট অফ a1 চেঞ্জ করি, এখন will the value pi change? No, because একটু আগে বললাম dimensionless quantity, তুমি কোন ইউনিটে মাপতেছো, সেন্টিমিটারে মাপতেছো, কিলোমিটারে মাপতেছো, it will not change. তার মানে a1, তার মানে df by da1 is 0. তাহলে এই যে কোয়ান্টিটিটা পাই ক্যান নট ডিপেন্ড অন a1 a2 a3 এগুলোর উপর। ইফ ইট হ্যাজ টু, ইট উইল ডিপেন্ড অন পাই 1 এগুলোর উপর। তাহলে আমি এখন এটাকে আমি এক্সট্রাপোলেট করলাম, ওই যে ওইটা সমান এত। তার মানে a equal to this multiplied by that, তাই না? তাহলে a equal to this, that is the key. এখন আমি একটা সিম্পল এক্সাম্পল দিয়ে তোমাকে বোঝাইতে চেষ্টা করব হাউ ইম্পর্টেন্ট ইট ইজ। এক্সাম্পল, পিথাগোরাস থিওরেম। কেমন ট্রায়াঙ্গেল? রাইট ট্রায়াঙ্গেল। আচ্ছা, ট্রায়াঙ্গেল দুইটা নিয়ে আমি আমার অবজারভেবল হলো এরিয়া মাপবো।
এরিয়া কিসের উপরে ডিপেন্ড করতে পারে? অফকোর্স তার সাইডের উপরে, এ বি সি এগুলোর উপরে ডিপেন্ড করতে পারে। অনেক এক্সট্রাপোলেশন, ওই যে বলছিলাম এ ইজ এ ফাংশন অফ A1 A2 A3, আমার এখানে এ বি সি এই তিনটা সাইড, এগুলো যত বড় ছোট হবে আমার এরিয়া তত বড় ছোট হবে। তাহলে এরিয়া মাপবো আমি, ইটস মাই অবজারভেবল কোয়ান্টিটি, অ্যান্ড আই সি মাই ইমিডিয়েট ইনটিউশন ইজ এস এর মানটা ভ্যারি করে, ডিপেন্ডস অন A, B and C, three sides এর উপর ডিপেন্ড করে। Now a simple dimensional analysis immediately lead to me that I can define, I can say the C is the independent variable. তার মানে কি, C টাকে I have chosen as an independent variable. Of course C is not a special, you could take A or B, anything. So I choose C to be an independent variable. তার মানে A you can express in terms of C, B you can express in terms of C. তাহলে A যদি can be expressed in terms of C, B also can be expressed in terms of C, তাহলে S also can be expressed only in terms of C. Therefore I define a dimensionless quantity A by C, alpha equal to 1, B by C, beta equal to 1, S by C square, কারণ এরিয়া তো C স্কয়ার দিলে গামা ইকুয়াল টু 2, তার মানে C স্কয়ার। তাহলে এটা একটা ডাইমেনশনাল, সবগুলো ডাইমেনশনাল না? আমার একটু আগে বাকি মাপ পাই ধরে ইমপ্লাই করে, তার মানে কি S ইকুয়াল টু C স্কয়ার, আর এটা সময় এটা ক্যান অনলি ডিপেন্ড অন অ্যানাদার ডাইমেনশনলেস কোয়ান্টিটি। এখানে ডাইমেনশনলেস কারা? পাই 1 এন্ড পাই 2। পাই 1 সমান দেখো, পাই 1 সমান হলো কত? sin থিটা, পাই 2 cos থিটা। তার মানে এসেনশিয়ালি পাই 1 এন্ড পাই 2 ইজ এ ফাংশন অফ থিটা। তাহলে আমি বলতেছি S equal to, এই দেখো S equal to C square pi and pi equal to phi theta. এবার কি দাঁড়ালো? I can measure, মনে করো আমি এটার এরিয়া মাপলাম, S ভ্যারি করবো কি, মনে করো B ভ্যালুটা আমি ভ্যারি করতেছি, এটাই আমি এতটুকু নিলাম, এরিয়া মাপলাম, তারপরে এটা বাড়ালাম, এরিয়া মাপলাম, ফিক্সড রাখলাম কি, তাহলে এরকম ভাবে বিভিন্ন এর মান নিব আর এরিয়া মাপবো। তাহলে বি আর এরিয়া, বি ইজ এ টিউনেবল কোয়ান্টিটি, আই চেঞ্জ, আর মেজার করতেছি এরিয়া। সিমিলারলি এটারও তাই করব, এটা বিটা ফিক্সড রাখবো, এটার এ প্রাইম আমি বাড়াবো মাপতেছি। তাহলে আমি যদি এবার প্লট করি এরিয়া ভার্সেস বি, ইন দিস কেস এটা অ্যাকচুয়ালি বি হবে, বি সরি এরিয়া ভার্সেস এ, এটা তো এই তো আমি বেরি করলাম, এরিয়া ভার্সেস এরিয়া, তাহলে কি পাইলাম? আই উইল অলওয়েজ ফাইন্ড স্ট্রেট লাইন। সো সবচেয়ে বড়টার জন্য, সবচেয়ে ছোটটার জন্য আমি যদি আরো নিতাম তাহলে এক একটা গ্রাফ হতো। আমি এখন আমার যে ডাটাটা ছিল না এস, প্রতিবার আর ডাটা ছিল কি এ ভার্সেস এস, এ কে আমি ওই ত্রিভুজের অতিভুজ দ্বারা ভাগ করব, আর এরিয়াকে ওই ত্রিভুজের সি স্কয়ার দ্বারা ভাগ করব, করে আমি যে বর্তমান ডাটা পেলাম সেটা যদি প্লট করি আমি এই কমপ্লিট গ্রাফ পাই। এখন যত বড় যত ছোট গ্রাফই হোক না কেন, ত্রিভুজই হোক না কেন, দে অল উইল কোলাপস ইনটু ওয়ান গ্রাফ। কেন কোলাপস হলো? ফর এ গিভেন ভ্যালু অফ থিটা, for a given value of theta, S by C square, যই বড় ত্রিভুজই নাও না কেন, the numerical value will be the same. বুঝতে বলছিলাম? Because it is dimensionless quantity. আচ্ছা, আমার যত রিসার্চ আছে সবগুলোতেই আমি এই কাজটাই করি, এই সিম্পল কাজটা করি। অনেক বিভিন্ন ফিজিক্যাল ফেনোমেনা আই জাস্ট এক্সটেন্ড দিস আইডিয়া, বিভিন্ন সিস্টেম আমি স্টাডি করি, বিভিন্ন প্যারামিটার মাপি এজ এ ফাংশন অফ টিউনেবল ভ্যারিয়েবল, তারপরে আমি এটাকে প্রসেস করে ডাইমেনশনলেস কোয়ান্টিটি বানাই, বানানোর পরে দে কোলাপস। হোয়াট ডাজ দ্যাট মিন কোলাপস? ইট মিনস এটার এস বাই সি স্কোয়ার ফর এ গিভেন ভ্যালু অফ থিটা, এটার থিটা এক থাকে, তাহলে এস বাই সি স্কোয়ার
আর এটার এরিয়া বাই সি স্কোয়ার হ্যাভ দ্য সেম নিউমেরিক্যাল ভ্যালু, সেই জন্য তো কলাপস করছে। হওয়া মানে হলো দিস টু আর সিমিলার ট্রায়াঙ্গেল, সাদৃশ্য ট্রায়াঙ্গেল, সদৃশ্য ট্রায়াঙ্গেল, ত্রিভুজ। বুঝতে পারো নাই? আমার দুইটা ফেনোমেনন আমি স্টাডি করলাম, তার একটা অ্যাবজর্বেবল কোয়ান্টিটি বড় সিস্টেমের জন্য স্টাডি করলাম, ছোটোর জন্য করলাম, নিউমেরিক্যাল মান তারা ভিন্ন, মানে তারা ডাইমেনশনাল কোয়ান্টিটিগুলোর নিউমেরিক্যাল ভ্যালু আর ডিফারেন্ট, কিন্তু করেসপন্ডিং ডাইমেনশনলেস কোয়ান্টিটি যদি কোইনসাইড করে তখন ওই দুইটা ফেনোমেননকে আমি কি বলবো? দে আর সিমিলার। এই আইডিয়াটাই ইউজ করা হয়। তুমি যখন when you are building a big ship or a big structure, plane, what do? Do you straight build that? No, you first do a model, small. You first do a model. You test everything that you want to study on a model system. And modeling is meaningless if you cannot relate the result that you do, the experiment that you find result for model with the real system. Meaningless হবে না? তাহলে এই similarity ideas are being used by architect, are being used by physicists, are being used by mathematicians, because physics-এর কাজই হলো আমরা খালি খুঁজি, কারণ আমাদের কাজগুলোকে সিম্পলিফাই করার একটা বিউটি হলো আমরা সবসময় চেষ্টা করি, যেমন মনে করো আমরা একটু পরেই দেখব আমার কোনো একটা সিস্টেমের ইনফাইনাইট মানে বাল্ক সিস্টেমে কী হবে, তার রেজাল্ট কী হবে আমি জানতে চাই। তাহলে আমি কী করব? আমি একটা ছোট্ট সিস্টেমের জন্য স্টাডি করব, তার ভ্যালুগুলো দেখব, আরেকটু বড় নেব। এই কাজটা গ্যালিলিও করছে, এটাকে বলে এক্সট্রাপোলেশন। সে করছে কি, একটা স্মুথ সারফেসের উপর একটা ধাক্কা দিছে, ইট গোজ, দেন হি পলিশড, মেক ইট স্মুদার, অ্যাপ্লাই দ্য সেম ফোর্স, ইট গোজ ফার্দার, মেক ইট মাচ স্মুদার, ইট গোজ ইভেন ফার্দার। দেন হি সে, if I could make the friction zero, it would never stop. তাহলে এখানে আমরা কি করব? আমরা ছোট একটা সিস্টেমে কাজ করব, করে তার ভ্যালু মাপবো, তার থেকে একটু বড় নিব, তার ভ্যালু মাপবো, এর থেকে একটু বড় নেব। এখান থেকে এই ডাটাগুলোকে আমি প্রসেস করে আমি যদি কলাপস করাতে পারি, সেই কলাপসের মধ্যে কারা আসবে? আমার সিস্টেম যদি ইনফাইনাইট হতো, সেই ইনফাইনাইটের জন্য যে গ্রাফটা আমি পেতাম সেই গ্রাফটা এইটার মধ্যে আসতো। তাহলে আমি এইটার থেকে আমি ইনফাইনাইট সিস্টেমের যে ডাটাগুলা আই ক্যান এক্সট্রাক্ট। সো লিটারালি বাই আমি অনেক কাজে আমি সিমুলেশন করতে পারি না আমার সিস্টেম যদি বেশি বড় হয়ে যায়। কম্পিউটার সে নো, আই ক্যান নট ডু ইট। বাট উই পিপল আর স্মার্ট, smarter than you stupid computer. We know how to extrapolate from finite set of data. Is it clear সবার কাছে? বুঝতে পারছেন নাকি সবাই? হ্যাঁ, কয়জনে বুঝো না? বলো একটা, এটার আরো এক্সাম্পল দেই। যেমন পৃথিবী তো as far as our knowledge goes, it started with bang, we call it big bang. Then ওইখান থেকে সময় অক্ষের চারপাশে দেখো ইটস গ্রোয়িং, তাই না? এক্সপান্ডিং ইউনিভার্স। আচ্ছা, আমি করব কি এবার, আমার যদি ক্ষমতা থাকতো গোয়িং ব্যাক 5000 বছর আগের সিস্টেম, কোনো একটা ওইটার একটা স্ন্যাপশট কেউ যদি ক্যামেরা তুলে ছবি তুলে রাখতো, আমি কোনো একটা মেজার করতে চাই মনে করো, বা অন্য কোনো একটা সিস্টেম যেটা সময়ের সাথে পরিবর্তিত হচ্ছে। এখনই একটা কোনো একটা সিস্টেম ইজ এ গ্রোয়িং উইথ টাইম অর চেঞ্জিং উইথ টাইম। আমি এই মুহূর্তে ওই যে যাকে ক্যামেরা দিয়ে ক্লিক নিলাম, তারপরে আমি যেটা মাপতে চাই ওই ডাটাটা আমি লিখলাম। সিস্টেম কিন্তু ইভলভিং, অ্যান্ড দেন আই টুক অ্যানাদার স্ন্যাপশট, আই এগেইন মেজার দ্য থিংস, অ্যান্ড দেন আই এরকম 3-4টা স্ন্যাপশট নিব, নিয়ে মনে করো আমি যেটা মেজার করতে চাই সেটা হলো এফ, আর এফ মানটা ডিপেন্ড অন দ্য ভেরিয়েবল এক্স, আর কোন সময়ে মাপতেছি।
তারপর আমি অনেক বিবেচনা করে দেখলাম আরে একটা সিস্টেমেটিক ওয়েতে আছে এক্স অ্যাকচুয়ালি ইজ নট ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল এক্স ক্যান বি এক্সপ্রেসড ইন টার্মস অফ টাইম কিভাবে এক্স এক্স ইজ লাইক এ টি টু দি পাওয়ার জেড বুঝতে পারছি তার মানে কি এক্স টি টু দি পাওয়ার জেড হলো আমার ইউনিট আমাদের মাপি না ঢাকা থেকে চিটাগাং কেউ বলে 500 কিলোমিটার আর কেউ বলে 2 hours বাই ট্রেন মানে টাইম can also be used as a unit of distance if you know the speed of your train. Similarly, t to the power z এটা একটা কোয়ান্টিটি আর x এত বড় লম্বা এটা এই যে কোয়ান্টিটি হলো এটাকে 1 2 3 4 5 এই যে করলাম x ডিভাইডেড বাই t to the power z এটা কি হয়ে গেল ডাইমেনশনলেস তাহলে x by t to the power z is dimensionless. If x can be expressed in terms of t, then x is a function of t. Then f alone is also a function of t. ধরে নিলাম f কে also can be expressed in terms of t to the power theta. তাহলে এই দুইটার এটাও একটা ডাইমেনশনলেস আমি যদি এখন বিভিন্ন সময়ের কোন একটা পার্টিকুলার t1 টাইমে ওই যে t1 টাইমে মানে x অক্ষ বরাবর x আর y অক্ষ বরাবর f একটা ডাটা আছে t2 টাইমে x এবং f এর ডাটা আছে t3 টাইমে x এবং তারপরে আমি করব কি f কে t1 টু দি পাওয়ার থিটা দ্বারা ভাগ করব আর x কেও t1 টু দি পাওয়ার থিটা দ্বারা ভাগ করব t1 টু দি পাওয়ার z করে তারপরে যখন আমি প্লট করব শুধু f ভার্সেস x এখানে is a distinct plot f versus distinct plot কিন্তু আমি যখন f by t to the power theta আর x by t to the power z প্লট করব আমি কি পাবো all collapse মানে কি সিস্টেমটা growing but in a self similar fashion মানে এই স্ন্যাপশট or any snapshot at any time they are similar এখন তাহলে আমি ইনফাইনাইট সময়ে কি হবে I can extrapolate you got the idea একটা एग्जांपल দিই diffusion equation everybody knows because it's by Einstein it's called Brownian motion diffusion equation কি আমরা যে বাকিংহাম থিওরেম অ্যাপ্লাই করি একটু আগে যা বললাম আমি ম্যাথমেটিক্সের ডিটেলসে যাব না যেহেতু এটা ইন্টারডিসিপ্লিনারি এখানে আমি ডাইমেনশনলেস অ্যাপ্লাই করে করে আমি দেখাতে পারি যে বাকিংহাম পাই থিওরেমের সুবিধাটা হলো তোমার ইকুয়েশনটা কীরকম দেখো পার্শিয়াল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন আমার বাকিংহাম পাই থিওরেম অ্যাপ্লাই করলে তোমার ফাংশনটা বিকামস লাইক দ্যাট মানে x and t become one variable dt আর x মিলে জয়েন্ট হয়ে একটা ভেরিয়েবল হয়ে যায় নাও এইটা যদি ওই ইকুয়েশনে বসাই তাহলে এটা কিরকম ইকুয়েশন অর্ডিনারি ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন সলভিং an ordinary differential equation মানে ট্রান্সফরমেশন ফ্রম এ partial to ordinary is already a simplification তারপরে এটাকে সিম্পল সলভ করলে আমরা এটা পাই এটা যদি এখানে বসিয়ে দেই তাহলে আই ক্যান সে দ্যাট ডিফিউশন ইকুয়েশন আই হ্যাভ সলভ এটার সাথে আমার বর্তমান টকের কানেকশনটা কোথায় এখনই দেখব প্রথম কথা হলো আইনস্টাইন যে ডিফিউশন প্রবলেমটা বলল বা পোলেন গ্রেইন যে রবার্টস কে বলছে ব্রাউন যে বলছিল পোলেন গ্রেইন এরকম করে যায় প্রথম মনে করছিল এটা কোনো লাইভ পার্টিকেল পরে দেখা গেল আসলে তা না আমি আমার ছাত্রকে বললাম তুমি এক কাজ করো স্টার্ট ফ্রম দ্য অরিজিন অ্যান্ড দেন আই আস্ক ইউ ওয়াক র্যান্ডমলি মানে কি তোমার হাতে একটা কয়েন দিব কয়েনটা যদি হেড হয় ইউ মেক ওয়ান স্টেপ রাইট এটা যদি টেল হয় ইউ মেক ওয়ান স্টেপ লেফট এইভাবে প্রতিবার একটা স্টেপ দিবা আবার ইউ থ্রো এ কয়েন আমি ওকে বললাম
এরকম 1,00,000 মানুষকে একই কাজ করতে বললাম। বুঝা গেছে কথাটা? তারপরে আমি প্রশ্ন করলাম, অরিজিন থেকে এক স্টেপ দূরে কতজন আছে? মোট যতজন, সবাইকে বললাম মনে করো 500 স্টেপ দিবা। 500 স্টেপে গিয়ে তুমি যেখানেই গিয়ে ল্যান্ড হও, এটাই তোমার পজিশন। কথাটা সবার কাছে ক্লিয়ার? গল্পটা যে 5,00,000 মানুষকে বললাম তুমি অরিজিন থেকে একটা কয়েন নিয়ে হেড অ্যান্ড টেল এই রুলে র্যান্ডম ওয়াক শুরু করো, আর তুমি 500টা স্টেপ দিবা। 500 স্টেপ দিয়ে তুমি যেখানে ফাইনালি অবস্থান করবা, এটি তোমার অবস্থান। আমি এবার সবাইকে জিজ্ঞেস করলাম যে বলতো অরিজিন থেকে এক স্টেপ দূরে কতজন? বললো কেউ না, কারণ হলো ইভেন নাম্বার অফ স্টেপ দিয়ে তুমি অড নাম্বার পজিশনে জীবনে যেতে পারবে না। তার মানে 2 স্টেপে কতজন আছে? বললে এতজন। মনে করে N1 সংখ্যক, মোট মানুষ কতজন? 5,00,000 বলছিলাম, তা 5,00,000 দ্বারা ডিভাইড করবা। এরকম তার মানে কি অরিজিন থেকে 2 স্টেপ দূরে হোয়াট ফ্র্যাকশন অফ দ্য টোটাল পিপল আর বিং ফাউন্ড at 2, at 4, at 6, -2, minus. Then I asked him to plot. This is the graph. So দেখা যায় 500 স্টেপের জন্য, ওই যে উপরে দেখো 500 স্টেপের জন্য না 5,000 স্টেপের জন্য একটা, 10,000 স্টেপ না 10,000 থেকে শুরু, 10,000, 20, 30, 40। তার মানে কি স্টেপ সংখ্যা যত বেশি হয়, ইউ আর লাইকলি টু বি ফাউন্ড ইন এ ফার্দার অ্যান্ড ফার্দার। গ্রাফটা এমন, এরিয়া আন্ডার দ্য কার্ভ ইজ অলওয়েজ ইকুয়াল। তার মানে কি ছোট স্টেপ যখন দিবা, যেহেতু সে স্কুইজ, উপরে বেশি হইতে হবে, কারণ এরিয়া আন্ডার দ্য কার্ভ 1, কারণ টোটাল প্রবাবিলিটি অফ ফাইন্ডিং ইউ সামহায়ার ইজ 1। তার মানে টোটাল এরিয়া আন্ডার দ্য কার্ভ px dx, পি থেকে দিয়ে ডিএক্স সবগুলো আমি এরিয়াটা মেজার করি প্রত্যেকটা কার্ভের আন্ডার দ্য এরিয়া, তাহলে আমি কি পাবো? 1। এবার আমি করলাম কি, এর পজিশনে তার পিক, এই পিক ভ্যালুটা মাপলাম, এই পিক ভ্যালু সবগুলো পিক ভ্যালু মাপলাম, তাকে লগ স্কেলে প্লট করলাম। আই গেট দ্যাট। সরি, which one? না, ওইটা দেওয়া হয় নাই, পিক তো বাড়তেছে, আর এটা দেওয়া হয় না, গ্রাফ লাইক দ্যাট লগ স্কেলে। তার মানে এক্স উইথ এ স্লোপ হাফ। তারপর আমি পি কে দেখো, একটু আগে দেখালাম সলিউশনটা কিরকম। এই যে সলিউশন দেখো কিরকম, পি এগুলো তো সব কনস্ট্যান্ট, আর স্কোয়ার রুট অফ ডিটি, ডি ইকুয়াল টু 1 ধরে নিই, টি টু দি পাওয়ার হাফ না, এই টি টু দি পাওয়ার হাফটা এখানে নিয়ে আসলাম, তাহলে এটা কি ডাইমেনশনলেস, কারণ এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশন ইজ এ ডাইমেনশনলেস। মনে আছে না, সিরিজকে যদি আমি এক্সপ্যান্ড করি 1, 2, 1 প্লাস 1 বাই ফ্যাক্টোরিয়াল 2 এরকম না, এক্স বাই ফ্যাক্টোরিয়াল 1 এরকম, তাহলে এটা ডাইমেনশনলেস। তার মানে এখানে যা ডাইমেনশন এটার মধ্যে, এটা যদি আমি এখানে নিয়ে আসি আর এইটা প্লট করি, তাহলে কি হবে? মানে প্রথম কথা হলো এটার সাথে হাফ স্লোপ, ও হ্যাঁ। আচ্ছা, যদি প্লট করি এবার দেখো, টোটালি কোলাপস, all the distinct plots collapse into one graph। আমার এই বাকিংহাম পাই থিওরেম অ্যাপ্লাই করে আমি যদি করি আর কি, এবং ওই যে ডিফিশন ইকুয়েশন সলভ করলে সেটাও তাই বলে, শুড কোলাপস বিকজ এটা ডাইমেনশনলেস। দুইটা জিনিস শিখলাম, আমার ডিফিশন ইকুয়েশনটা কি ভাষায় কথা বলে। আমাকে যদি এখন কোনো ধরো ইলেকট্রন হোল মেটালের মধ্যে যায়, এটা একটা ডিফিউশন প্রসেস। নেচারে অনেক ফেনোমেনা দ্যাট এক্সিবিট
ডিফিউশন ফেনোমেনন। এখন আমি যদি প্রবলেমটাকে কম্পিউটারে সিমুলেট করতে চাই, কম্পিউটারকে আমি কি ইনস্ট্রাকশন দিব? সে তো আমি যদি বলি সে ডিফিউশনের মতো করে চলো, সে তো এটা বুঝবে না। তাকে কি বলবো? ইউ ওয়াক লাইক এ র্যান্ডম ওয়াকার। তার মানে এই প্রবলেমটা আমি সিমুলেট করে সলিউশনটা যা পেলাম, আর ওইটাও একই কথা যখন বলে, তার মানে আই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ দ্যাট দিস ইকুয়েশন স্পিক্স, দ্য মেকানিজম দ্যাট দিস ইকুয়েশন রিভিলস। কথাটা বুঝতে পারছো? এইটা ওয়ান অফ দ্য প্রবলেম। Königsberg graph theory was born by the seven bridge problem. Königsberg ছিল একটা শহর যেখানে একটা রিভার দ্বারা পুরো শহরটা ডিভাইডেড। যে পৃথিবীর সকল সভ্যতাই হয়েছে নদীর পাড়ে। দ্য প্রেগেল রিভার যেহেতু ওই পাড়টা, এটা যেহেতু রিভার আছে, অর্থনৈতিকভাবে এটা খুব সমৃদ্ধশালী ছিল, যার জন্য রাজা 7টা ব্রিজ তৈরি করতে পারছিল। যেহেতু অর্থনীতি ভালো ছিল, 7টা ব্রিজ করছে যেন প্রত্যেকটা জায়গা থেকে সে অনায়াসে মানুষ যাতায়াত করতে পারত। কিন্তু রাজার মাথায় আসছে আরেক প্রবলেম। আই ওয়ান্ট টু নো হাউ টু ভিজিট দ্য অল ল্যান্ড ক্রসিং মাই 7 ব্রিজ অনলি ওয়ান্স, নট মোর দেন ওয়ান্স। Euler, Leonard Euler was the famous scientist then. তাকে যখন এই প্রবলেম বলল, সে বলল ইটস নট এ ফর ম্যাথমেটিশিয়ান প্রবলেম। পরে সে অনেক চিন্তা ভাবনা করে দেখলো প্রবলেমটা তো এত ট্রিভিয়াল না, মাথার মধ্যে তার ভূত ঢুকে গেছে আর কি। সে তখন এটাকে সলভ করার জন্য তৈরি হলো। এমন যত এটা নিয়ে চেষ্টা করে তত ইন্ট্রিগিং, ভেরি ইটস নট, তখনকার এক্সিস্টিং জিওমেট্রি, অ্যালজেব্রা, ম্যাথস এগুলো দিয়ে এটা সলভ করা যায় না। তাকে নতুন কিছু আবিষ্কার করতে হয়েছে। সে করলো কি, এটাকে একটা ম্যাপ করলো আর ধরলো এইগুলা লাইক অ্যাবস্ট্রাক্ট নোডস, পয়েন্টস। আর ব্রিজ মানে হলো কানেকশন। তাহলে ল্যান্ড কয়টা আছে এখানে? একটা নোড, 2টা, 3টা, 4টা, 4 নোড, 7টা ব্রিজ দ্বারা কানেক্টেড। সে অনেক চেষ্টা করে সে বলছে আনসার ইজ নো। আর ডিটেলসে গেলাম না, আনসার ইজ নো। তাহলে কি আনসারটা ইয়েস হবে কখন? বলে আরেকটা ব্রিজ তৈরি করতে হবে অথবা একটা ব্রিজ ভেঙে ফেলতে হবে। তার মানে ইভেন নাম্বার অফ ব্রিজ লাগবে অথবা কানেক্টিভিটি অন্যরকম করতে হবে। এগুলো সে বললো আর কি। দ্যাট গেভ রাইজ দ্য বার্থ অফ এ নিউ সায়েন্স ইজ নোন এজ গ্রাফ থিওরি। সিন্স দেন সলিউশন, দেখো একটা অতিরিক্ত ব্রিজ, এটা হলো একটা ল্যান্ড, 2টা, 3টা, 4টা, আর এগুলো একটা ব্রিজ। 7টা ব্রিজ মানে এটা ছাড়া। সে বলছে এটা ছাড়া যদি হয়, ইউ ক্যান স্পেন্ড রেস্ট অফ ইউর লাইফ, ইউ ক্যান নেভার ভিজিট ইচ ল্যান্ড ক্রসিং ইচ ব্রিজ অনলি ওয়ান্স। ইউ ক্যান নেভার ডু ইট। ইউ ক্যান ইফ ইউ বিল্ড ওয়ান মোর ব্রিজ, অর এটা যদি না করতে চাও, ইউ রিমুভ দিস। ম্যাজিকটা কোথায়? বলো যে এমন 2টা নোড যদি থাকে যাদের অড ডিগ্রি, তাহলে সম্ভব। একটা অড জীবনে সম্ভব না, অথবা কোনো অড নাই, শুধু ইভেন, তাহলেও সম্ভব। তার মানে আইদার 0 অর 2, 2টা নোড হইতে হবে অড কানেকশন, অর্থাৎ তার সাথে এরকম দেখো 1, 2, 3 ইটস অড, 1, 2, 3, 4, 5 এটা অড। তার কয়টা আসতে তাহলে? 2টা। অ্যান্ড ইউ মাস্ট স্টার্ট ইউর জার্নি ফ্রম ওয়ান অফ দ্য 2 অ্যান্ড ইউ মাস্ট
back to the other one. If you start from here, you must come back here. If you start from here, you must, then only you can. But that is the solution. Since then, 200 years, graph theory remained a part of discrete maths. And also, after that, two Hungarian scientists called Erdös and Rényi. Erdös ke bola hoy a man of with a briefcase. He's one of the most prolific scientists, like Euler. Euler এর গল্প তো জানো? সে কিন্তু at the age of 59 he became totally blind. Blind অবস্থা সে বলছে, thanks God. Now I have less to worry for distraction. I can work without any disturbance. And he did. After he became blind, he started publishing one paper every week. Could you believe it? So, and in his life, throughout his life, he wrote 500 books and papers. He is a very busy scientist. এই জন্য বলা হয় two men in the history. One is Euler, the second man is the man is Hungarian Erdös. He used to call man with a briefcase. সে করতো কি একটা ব্রিফকেস সবসময় রেডি থাকতো, কোনো একটা জায়গায় গিয়ে এক সায়েন্টিস্টের ডোরে গিয়ে নক করতো, আই এম হিয়ার, আই এম রেডি টু ওয়ার্ক উইথ ইউ. হি উড ওয়ার্ক উইথ হিম ফর 1 or 2 পেপার পাবলিশ. Within 6 months, one fine morning, he is not there. He is gone somewhere else. So he worked with 450 different scientists. In the history, there is none who worked with so many people. He published 1,500 papers. So he is also known as a prolific scientist, very famous scientist. এই একটা নাম্বার আছে, বলা হয় Erdös number. Erdös number 1, those who has a paper with Erdös, মানে they co-authored with Erdös, মানে কতজন আছে? 450. আর Erdös number 2, those who authored with one of the co-author of the Erdös. দেখা যায় এখন লিভিং যত সায়েন্টিস্ট আছে তাদের কারোই Erdös নাম্বার 5-এর বেশি না। সারা পৃথিবীর যে কোনো সায়েন্টিস্ট, no scientist can claim which became a part of small world. মানে প্যারাফ্রেজ ফর স্মল ওয়ার্ল্ড. স্মল ওয়ার্ল্ড এটা শ্রেণী করছে কি আর একটা র্যান্ডম, ও ফর দ্য ফার্স্ট টাইম ও বলছে হ্যাঁ আই ওয়ান্ট টু সি হাউ নেচার এস্টাবলিশ, কারণ তখন অলরেডি গ্রাফ কি বোঝা গেল। গ্রাফ কি? এ সেট অফ নোডস, পয়েন্টস ওয়ার্ড বাই সাম লিঙ্কস, কানেকশন, সাম ওয়ার, সাম লিঙ্কস। সবার কাছে ক্লিয়ার হলো? এটা হলো গ্রাফ। 200 বছর পর্যন্ত এই Erdösের আগ পর্যন্ত মানুষে ডিটারমিনিস্টিক গ্রাফ নিয়ে আলোচনা করছে। ডিটারমিনিস্টিক, ও বলছে আচ্ছা নেচার কিভাবে দুইটা নোডের মধ্যে কানেকশন এস্টাবলিশ করে? বাট দ্যাট ইজ এ কাইন্ড অফ কোয়েশ্চেন দ্যাট ফিজিসিস্ট শুড আস্ক. বিং এ ম্যাথমেটিশিয়ান, দে ডিডন্ট নো দ্য আনসার. দে থট ওকে, who cares, we don't know the answer. We can say to a pair of nodes establish connection randomly. That became random network. That was the first paradigm shift for random network. We recently had done some work on random network. Random network মানে you have set of nodes, চোখ বুঝে you take a pair and form a connection. কথাটা সবার কাছে ক্লিয়ার? Next time you take another pair randomly and you connect, and you keep connecting and you see a phase transition. যেমন ভাবে আমার যদি একটা প্যারা সুপার কন্ডাক্টর মেটাল থাকে, সুপার কন্ডাক্টর ম্যাটেরিয়াল যেটা এখন নর্মাল কন্ডাক্টর, টেম্পারেচার আমি কমালাম, সাডেনলি এক টিসি থেকে আরো যদি কমাই, ইট বিকেম সুপার কন্ডাক্টর। তার যত রকম প্রপার্টি
all the properties are there. কি করতে হবে? I just sequentially একটা বা একটা করে কানেকশন দেই, তার কি হয়? এই যে ক্লাস্টার ফর্ম হয়, এই যে ক্লাস্টার অফ সাইজ 2, প্রথমে প্রত্যেকেই ক্লাস্টার অফ সাইজ ব্রাভো, প্রত্যেকেই ক্লাস্টার অফ সাইজ 1। যত আমি কানেকশন বাড়াতে থাকি দেখা যায়, আমি যদি কানেকশন করতে থাকি মানে টোটাল নাম্বার অফ লিঙ্কস যদি আমি অ্যাড করলাম ডিভাইডেড বাই টোটাল নাম্বার অফ নোডস, এটাকে বললাম টি। দেখা যায় যদি 100টা নোড থাকে আমার, 50টা লিঙ্ক যদি আমি দেই, 50টার আগের বিহেভিয়ার আর 50টার পরের বিহেভিয়ার is like metal to superconductor, like paramagnetic to superconductor, ferromagnetic system. So it exhibit a phase transition. Beauty হলো ওইগুলো স্টাডি করতে গেলে তোমাকে লাগবে কোয়ান্টাম ফিজিক্স, পার্টিকেল কোরিলেশন। এটার বিউটি হলো so simple model, yet it has all the ingredients that those phenomena exhibit. বুঝতে পারছো কথাটা সবাইকে? হ্যাঁ, তার মানে কি এখানে দেখা যায় 49টা নোড লিঙ্ক যদি আমি দেই, তার আগে লার্জেস্ট ক্লাস্টারটা সাইজ হলো লগারিদমিক অফ দ্য টোটাল নোড। তার মানে কি 100টা নোড থাকলে সাইজ কত? লগ 100 মানে 2। 100 থেকে আমি 10,000 যাই, লার্জেস্ট ক্লাসের সাইজ বাড়ে বাই 2 থেকে 4 এ। সো স্লো, বাট 0.5 এর পরে largest cluster just grow like, blow up like anything, become linear. তাহলে logarithmic minuscule size largest cluster to giant cluster, a transition. This is a called transition point. Recently we have worked with Sabir here today also. কি ঘটে, এটা মডেলটা দেওয়া হয়েছে 2009 সালে, ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইনফ্লুয়েন্সিয়াল জার্নাল সায়েন্সে এই পেপারটা আসছে। কি একটা করে না চুজ করে তুমি যদি দুইটা চুজ করো র্যান্ডমলি, দুইটা লিঙ্ক, বাট আলটিমেটলি ইউ কানেক্ট অনলি ওয়ান with some optimization strategy. কি করবা? তুমি এটা চুজ করলা, চুজ করে দেখলা এটা তো চুজ করলে পরে কি, এটা যদি অকুপাই করি তাহলে এই ক্লাস্টার আর এই ক্লাস্টারকে যোগ করে মিলে একটা ক্লাস্টার হয়। বুঝতে পারছো নাকি? তো এই ক্লাস্টার একটা সাইজ আছে, এই ক্লাস্টার একটা সাইজ আছে, এটা হলো 2 আর 7, 7 আর 2 গুণ করলে কত হয়? 14। এটা যদি চুজ করি 4 আর 4 গুণ করলে কত হয়? তাহলে কোনটা বড়? এটা বড়, বড়টাকে বাদ দিব। যেই লিঙ্ক দিলে পরে ক্লাস্টারটা ছোট হয় সেটা লাগাবো। A simple change, and you see what happens. মানে কি, তুমি লার্জার ক্লাস্টারকে তুমি ডিসকারেজ করো গ্রো হইতে, আর স্মলার ক্লাস্টারগুলোকে যারা আছে তাদেরকে ইউ আর এনকারেজিং টু গেট বিগার ইন এ প্রসেস। এই অপটিমাইজেশন কম্পিটিশনের মধ্যে দেখা যায় একটা ক্রিটিক্যাল টাইমে আসে অনেকগুলা বড় বড় সাইজ একসাথে হয়ে থাকে। এবার ইটস লাইক এ স্যান্ড পাইল, তুমি যেমন ধান রাখো একটার পর একটা, কি হয়, একটা পিরামিড তৈরি হয় না? এমন একটা স্টেজ আসে, ওয়ান মোর স্যান্ড অর ধান ক্যান কজ অ্যাভালাঞ্চ, হয় না? এখানেও তাই, 1 or 2, সরি একটু ধরো তো সাব্বির, 1 or 2 more links, মানে সিস্টেম ওই যে গেটিং রেডি, সেলফ অর্গানাইজ টু এ ক্রিটিক্যাল স্টেট। সেটা একটা দুইটা দেওয়ার পরেই সাডেনলি ইট বিকামস জায়ান্ট উইথ এ ব্যাং। এর আগে কিন্তু আস্তে আস্তে গেছিল, এবার উইথ এ ব্যাং। কিরকম? গ্রাফটা
দেখো কম্পেয়ার করো, এখন দুইটা করে দেওয়ার কারণে যেহেতু আমি ডিলে করাইতেছি, বড়কে আমি বেশি ডিসকারেজ করতেছি, ছোটকে আমি এনকারেজ করতেছি, তার মানে কি ক্রিটিক্যাল টাইমটা একটু দেরিতে আসে। আরে বাবা দেরিতে আসে, ইয়েস, বাট যখন আসে তখন ব্যাং, মানে লার্জেস্ট ক্লাস্টার জায়ান্ট গ্রোজ suddenly in the same way with sand pile, critical phenomena. কথাটা বুঝতে পারছি? ক্লিয়ার? আচ্ছা, অনেক দিন যাবত 60 years of this problem, মানে এই প্রবলেমটা আর কি, ফেজ ট্রানজিশন, সবাই বলে ফেজ ট্রানজিশন উইদাউট এন্ট্রপি, চেঞ্জ ইন এন্ট্রপি ইজ নট ইমাজিনেবল। তুমি ফেজ ট্রানজিশনের কথা বলবা আর তুমি এন্ট্রপি বলবা না, দে গো হ্যান্ড ইন হ্যান্ড। ফর দ্য লাস্ট এত মেনি ইয়ার্স নোবডি কুড ডিফাইন এন্ট্রপি ফর দিস কাইন্ড অফ প্রবলেম। একটু আগে যেগুলো বললাম, উই ফর দ্য ফার্স্ট টাইম we proposed a definition for entropy for this kind of problem, which can be an equivalent counterpart of thermal entropy, যেটাকে বলা হয় Boltzmann entropy, or dq by t entropy, temperature মানে thermal entropy, কারণ এখানে তো probabilistic problem, এখানে তো temperature নাই। How would you define? So there is one definition of entropy, is called Shannon entropy, but সেই Shannon entropy কে তুমি কি ডিফাইন করবা তার ডেফিনেশনে, সেটা উই ফর দ্য ফার্স্ট টাইম উই ডিফাইন এন্ট্রপি। ফার্স্ট আমি ক্লাস্টারকে কীভাবে ডিফাইন, প্রত্যেকটা ক্লাস্টারকে আমি ডিফাইন করবো, আমি লেভেল করবো, যতগুলো ক্লাস্টার আছে বলবো তুমি 1, তুমি 2, 3, 4, 5 এরকম সবাইকে লেভেল করলাম। 1 সাইজ হলো S1, 2 সাইজ S2, এরকম BI এগুলো SI ডিভাইড বাই টোটাল ক্লাস্টার সাইজ, মানে টোটাল নেটওয়ার্ক সাইজ করে this is the definition of entropy, and I plot entropy versus T, and you see exactly what is expected in thermal phase transition, where paramagnetic থেকে ferromagnetic হতে যা যা হয় এখানে তাই ঘটছে, অর্থাৎ entropy is high। entropy high মানে কি, সিস্টেমটা ডিসঅর্ডার। এখানে ডিসঅর্ডার মানে কি, ইনিশিয়ালি তোমার তো এক একটা ক্লাস্টার আছে, এন্ট্রপি মেজার করে ম্যাক্সিমাম এন্ট্রপি মানে হলো আই এম আস্কিং পিক ওয়ান, হোয়াট ইজ দ্য প্রবাবিলিটি দ্যাট ইট বিলংস টু ক্লাস্টার 10, যতগুলো সাইজ, যতগুলো ক্লাস্টার আছে তার মানে প্রত্যেকটা আইসোলেটেড, মনে করো সবাই আইসোলেটেড ইনিশিয়ালি। কথা বলছে না, ইউ আর মোস্ট কনফিউজড ফেজ, ডিগ্রি অফ কনফিউশন ইজ ইকুইভ্যালেন্ট টু ডিগ্রি অফ ডিসঅর্ডার, লাইক আইডিয়াল গ্যাস। সো সবগুলো যদি কানেক্টেড হতো তাহলে ইউ উড হ্যাভ ওয়ান ক্লাস্টার, ইউ উড বি সার্টেন যে এটা পিক করা বলবো এই ক্লাস্টার নাম্বার 1-এ। তার মানে কি, there is a transition initially from at disorder state, and as you tune the value of T, at Tc suddenly entropy decreases to 0 because giant has appeared. Any site that you pick at random, you are most likely to pick the one which is giant. So it's a less disordered phase. So there is a transition from disordered to ordered state, exactly like paramagnetic disordered, মানে ডাইপোল মোমেন্টগুলো একদম ডিসঅর্ডার থাকে। The network is a random network. For the first time আমরা অ্যাসোসিয়েট করলাম তার রিয়েল সিস্টেমের সাথে, যে ইয়েস এখানেও every quantity that you measure in thermal phase transition, we have proposed there exists an exact equivalent counterpart in this problem also. তাহলে এই যে 1-to-1 ম্যাপিং, it helps। তার মানে
এটা যেহেতু আইডিয়াটা মডেলটা সিম্পল, এখানে কোনো কোয়ান্টাম ফিজিক্স নাই, মেনি বডি প্রবলেম নাই, কোরিলেশন নাই। ফিজিক্সের কাজই হলো কোনো একটা সিস্টেমকে ভালো করে বুঝতে হলে তার জন্য একটা সিম্পল মডেল তৈরি করা। যেমনিভাবে বড় আগে বিল্ডিং করতে গেলে আমরা ছোট মডেল করি, এখানেও তাই। আমরা সিম্পল জিনিসকে স্টাডি করে টু গেইন ডিপ ইনসাইট, this helps. This is like a toy model to understand, because use of phase transition in physics, in science and in technology is enormous, highly significant. That's why one of the most elegant subject in physics is called phase transition and critical phenomena. দেখো, below TC you have many cluster যাকে পিক করতে পারো। এখানে হলো 0.8880 আর এটা প্লট করছি 0.8881, 0001, একটু পার্থক্য, মানে একটা বা দুইটা লিঙ্ক দেওয়া হয়েছে। ট্রানজিশন ফ্রম দিস টু দ্যাট, মানে এখন যদি তুমি পিক করো এই যে ক্লাস্টারটা, because the giant is so giant that you are likely to pick that one. Are you following me? Anybody বুঝতেছ নাকি কিছু কিছু? আচ্ছা, স্মল ওয়ার্ল্ড সম্বন্ধে দুটো কথা বলে শেষ করে দিই। আইডিয়া অফ স্মল ওয়ার্ল্ড মানে কি? আইডিয়াটা কি? মানে হলো কারেন্টি এক হাঙ্গেরিয়ান রাইটার, গল্প লিখত। সে তার চেইন নামক একটা গল্পের বইতে লিখছে যে পৃথিবীর যে কোনো দুইটা মানুষ তুমি র্যান্ডমলি পিক করো, ইউ ক্যান কানেক্ট দ্যাম উইথ এ চেইন অফ অ্যাকোয়েন্টেন্স। পরিচিত যে একটা অ্যাকোয়েন্টেন্স, একটা চেইন তৈরি করতে পারো, যে একে চিনে, একে চিনে, একে চিনে। যে কোনো দুইটা র্যান্ডম মানুষকে যদি পিক করো, you can connect them with 6 number of acquaintance. এটা তার কল্পনা। দেখো, সামটাইমস কিন্তু সাহিত্যিকরাও সায়েন্সকে তৈরি করতে এই কল্পনা, হার্ভার্ডের স্ট্যানলি মিল্টন সে ওই আইডিয়াটাকে গ্রহণ করছে। এর আগেও অনেকে চেষ্টা করছে। হি কন্ডাক্টেড এক্সপেরিমেন্ট। সে হার্ভার্ডে বসে অনেকগুলো পোস্ট কার্ডে একটা টার্গেট ঠিকানা দিয়ে র্যান্ডমলি টেলিফোন বক্স থেকে নাম অ্যাড্রেস নিয়ে র্যান্ডমলি 500 মানুষকে একটা পোস্ট কার্ড পাঠালো। টার্গেট কিন্তু লিখে দিছে ওখানে। বলছে, তুমি যদি টার্গেট না হও, তোমার দৃষ্টিতে যে টার্গেটকে চিনে মনে করো, তোমার থেকে বেটার চিনে, তুমি তার কাছে রিডাইরেক্ট করো পোস্টটা, আর আমাকে একটা পোস্ট কার্ড পাঠাও যে তুমি এই কাজটা করছো, বা ওখানে একটা লিখে দাও। এরকমভাবে 500 চিঠির মধ্যে প্রায় অনেক চিঠি ফিরে আসছে। গ্রাফটা পরে স্ট্যানলি মিল্টন যেটা করলো, এটা হলো গ্রাফ। মোস্ট লেটার্স ওয়েন্ট টু দ্য টার্গেট উইথ অনলি 5 হ্যান্ড শেক, মানে 5 জন ইন্টারমিডিয়েট পার্সন রিডাইরেক্ট করছে। ওই যে কারেন্টি যে চিন্তা করছিল, ওয়ার্ল্ড ইজ স্মল। তারপর আমি একটু শর্টকাট করতেছি, এই জন্য প্রথম এইটাকে একটা থিওরিটিক্যাল আইডিয়া দেওয়ার জন্য ইন 1998 ওয়াটস অ্যান্ড স্ট্রোগাস একটা মডেল তৈরি করলো, সিম্পল মডেল। কি করলো? একটা রেগুলার গ্রাফ নিছে। রেগুলার গ্রাফ মানে কি? মানে একটা চেইন অফ মানুষ, প্রতিজন 4 জনকে চিনে, প্রতিজন 4 জন, একটা রেগুলার। সে করলো কি? উইথ এ প্রবাবিলিটি পি, ভেরি স্মল একটা প্রবাবিলিটি চুজ করলো। চুজ করে এই কানেকশনটাকে খুললো, খুলে এটাকে রিওয়ার করলো উইথ এ প্রবাবিলিটি পি। মানে এটাকে খুলে
দেখছে ওই প্রবলেমটি যেটা চুজ করছে সেটা দিয়া অন্য আরেকটা পেয়ার সে র্যান্ডমলি পিক করবে, তাদের মধ্যে কানেকশন দেবে। এটা করতে গিয়ে তার আগে একটা ডেফিনেশন দরকার। স্মল ওয়ার্ল্ডকে বুঝতে হলে, নেটওয়ার্ককে বুঝতে হলে তোমাকে বুঝতে হবে ক্লাস্টারিং বুঝতে হবে। একটা নেটওয়ার্ক তো হলো ইউ হ্যাভ 10 ফ্রেন্ডস, ইউ হ্যাভ 10 ফ্রেন্ডস, যে কোনো দুজন ফ্রেন্ড, তোমার ফ্রেন্ড আর অলসো ফ্রেন্ডস অফ ইচ আদার হওয়ার সম্ভাবনা কত, এইটাকে কোয়ান্টিফাই করার জন্য সে একটা ডেফিনেশন দিচ্ছে, যেটা ক্লাস্টারিং কোএফিসিয়েন্ট বলে। অর্থাৎ তোমার যদি 10টা ফ্রেন্ড হয়, সবাইকে চিনতে হলে কতগুলো কানেকশন দরকার? 10 × 9/2 কত হলো? 45টা লিঙ্ক দরকার। 45 ম্যাক্সিমাম। তুমি এখন দেখো আছে কয়টা? তাহলে এই আছে যেটা আর ডিভাইড বাই কয়টা হলে সম্পূর্ণ হতো, এই দুইটার ডিভিশনটা হলো ক্লাস্টারিং কোএফিসিয়েন্ট। তোমার নেটওয়ার্কের সবাইকে প্রত্যেকটা নোডের এর ফ্রেন্ড হলো, মনে করো এই যে এর ফ্রেন্ড হলো ওইটা, এটা যারা আছে 1, 2, 3টা ফ্রেন্ড, এরা নিজের ফ্রেন্ড কিনা। তাই 3জন ফ্রেন্ড যদি থাকে, সবাইকে চিনতে হলে কতগুলো লাগবে? 3C2। 3C2 মানে কত? 3। এর থেকে একটা কম হলে তাহলে 2/3 হবে ক্লাস্টারিং কোএফিসিয়েন্ট। প্রত্যেকটা নোডের ক্লাস্টারিং কোএফিসিয়েন্ট মেজার করে যোগ করো, ডিভাইড বাই টোটাল নাম্বার অফ নোড, তাহলে এটা হবে ক্লাস্টারিং কোএফিসিয়েন্ট। ক্লাস্টারিং কোএফিসিয়েন্ট কি ডিফাইন করে? হাউ লাইকলি দ্যাট ফ্রেন্ডস অফ ইউর ফ্রেন্ড আর অলসো ফ্রেন্ডস অফ ইচ আদার। আরেকটা ডিফাইন হলো জিওডেসিক লেংথ। তোমার যে কোনো পেয়ার, ওই যে উপরে DIJ একটা হাফ দ্বারা গুণ করা হলো, এই যে D1 2 D1 3 সবগুলো যোগ করবো, D1 2 আর D2 1 এক কথা না? তাহলে প্রত্যেকে ডাবল কাউন্টিং হয়ে যাচ্ছে, এই জন্য হাফ দ্বারা ভাগ করা হয়েছে। এটা করলে পরে আই গেট দ্য জিওডেসিক পাথ লেংথ। আমাদের ব্রেইন যদি এমন হতো, প্রত্যেকটা নোডস ইজ লাইক এ নিউরন আর কানেক্টেড বাই এক্সনস। ব্রেইন হলো মোস্ট কমপ্লেক্স নেটওয়ার্ক, and all the network theory people are studying with one goal, to understand our brain. আমার যদি ব্রেনটা এমন হতো, প্রত্যেকটা নোডের 4টা করে নিউরনের সাথে কানেকশন, লাইক রেগুলার গ্রাফ। কথা বুঝতে পারছো নাকি? প্রত্যেকটা নিউরনের 4টা হোক 10টা হোক, সমান একদম ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিস্ট কান্ট্রির মতো, সবার 4টা করে বা 10টা করে বা 100টা করে কানেকশন, সবার সমান। তোমার ব্রেনটা কেমন হতো? one of the worst possible brain, কারণ তার জিওডেসিক পাথ লেংথ ইজ, মানে নেটওয়ার্ক সাইজ ব্রেনের সে নোড সংখ্যা যত বাড়ে, n⁻পাওয়ার ল আকারে বাড়ে। মানে ইনফরমেশন পাস হয় থ্রু দ্য ব্রেন সো স্লো, বিকজ ডিস্টেন্স বিটুইন 2 নোডস ইজ টু লং। এবার তুমি যদি এটাকে রিওয়ার করে দাও, একটু রিওয়ার করে দাও, ইট প্লেজ দ্য রোল ম্যাজিক। যে এই কাজটা ওয়াটসন স্ট্রোগাত করছে, দেখো দেখা গেছে ক্লাস্টারিং কোএফিসিয়েন্ট 100টা নোডের লিঙ্কের মধ্যে মাত্র একটা, প্রতি 100টা লিঙ্কের মধ্যে একটা রিওয়ার করা হলো 0.01। তাতে পাথ লেংথ পাওয়ার ল থেকে লগারিদমিক, মানে খুবই স্মল। লগারিদমিক মানে কি? 100টা থাকলে ডিস্টেন্স বিটুইন 2 হলো 2, 10,000 হলে 4, মানে পাথ লেংথ খুবই ছোট হয়ে যায়। ক্লাস্টারিং স্টিল হাই। ইট ইজ দ্য আইডিয়া অফ স্মল ওয়ার্ল্ড। তার মানে তোমার সাম রিওয়ারিং প্লেজ দ্য রোল অফ শর্ট কাটিং দ্য পাথ। লাইক ফর এক্সাম্পল, আমি যদি একটা গ্রামে একটা মহিলাকে পিক করি, I want to know how far the President Trump or say Hillary Clinton and one lady in the village. Who will play the role effectively most? Professor Yunus. Because that lady perhaps has taken a loan
from a Grameen bank, for example. So she knows the manager. Manager knows one of the top of the bank, and that top knows Professor Yunus. Professor Yunus knows Hillary Clinton. Distance কমে গেল না? So some people, some connection reduce the path length. So it is rewiring. তাহলে আমার ব্রেন কেমন এক্সপেক্ট করি? সবার যদি সমান হয়, not a good brain. Some nodes which has enormously large number of connectivity, many has poor connectivity, is the best. ওই যে বলছিলাম ওয়েলথ ডিস্ট্রিবিউশন যেরকম, আমার নোড যদি সেরকম হয় নেটওয়ার্কের, দ্যাট ইজ দ্য বেস্ট মোস্ট এফিসিয়েন্ট। তুমি যদি ভাইরাস স্প্রেড করতে চাও, ইনফরমেশন পাঠাতে চাও, এনিথিং, কিরকম নোড দরকার? There should be some nodes which has enormously large number of connection, but majority has very poor connectivity. এই যে heterogeneity, এই যে coexistence of very rich in connection and very poor in majority plays the role of magic here. কথাটা বুঝতে পারছি? In fact, 99-এ আরেকটা পেপার পাবলিশ করলো বারাবাসি and Alfred, which has revolutionized the notion of network theory. They found that degree distribution are scale free for the first time. Scale free মানে ওই যে পাওয়ার ল, এই যে এটা ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক, he has mapped each computer and router as a node, and প্রত্যেকটা কম্পিউটার যতগুলোর সাথে কানেকশন, এটা ম্যাপ করলে এটা এরকম হয়। এবং তারপর দেখা যায় ডিগ্রি কাকে বলে? একটা নোডের কতগুলো কানেকশন আছে, এবং এটা দেখা যায় এক্সিবিট পাওয়ার ল। এরকম অনেক এক্সাম্পল দেওয়া যায়। আমি একটু তাড়াতাড়ি করতেছি, আমার একটা কাজ আমি বলার জন্য, এটা শেষ কথা বলবো। ইন 2009-এ আমি একটা স্কোয়ার নিয়েছিলাম অফ ইউনিট সাইজ, নিয়ে র্যান্ডমলি 4 ভাগে ভাগ করছি। তাহলে 1 2 3 4, এটাকে নাম দিলাম 1 2 3 4 ক্লকওয়াইজ। তারপর one of the 4 I picked with probability according to their area. যার এরিয়া বেশি তাকে পিক করার সম্ভাবনা বেশি, নিয়ে আমি পরবর্তীতে আরেকটা নিলাম, এটাকে আমি 4 ভাগে ভাগ করলাম, র্যান্ডমলি 4 ভাগে। তারপরে কয়টা হলো? 7টার মধ্যে থেকে একটা আবার প্রেফারেন্সিয়ালি নিলাম। এরকমভাবে নিয়ে আমি যদি করি, এখানে 30,000 একটা নোড আছে, সেল আছে। প্রত্যেকটা ব্লককে দেখো, যদি আমি একটা নোড বলি, সেন্টার অফ ইচ ব্লক ইফ আই কনসিডার এজ এ নোড আর কমন বর্ডার বিটুইন দ্যাম এজ এ লিঙ্ক, then this can be mapped as a network. কথাটা সবাই বুঝতে পারছি? করলে পরে you see I can map it like a network. ওইটাকে আমি ম্যাপ করছি, এটাকে, this look like a network. এরপরের টাইমে প্রতিবার কয়টা করে নোড আসে? 3টে করে নোড আসে। ইনফ্যাক্ট 99-এ বারাবাসি যেটা বলছে যে নেচারে দেখা যায় অলমোস্ট এভরি নেটওয়ার্ক, অ্যাক্টর নেটওয়ার্ক, পাওয়ার গ্রিড নেটওয়ার্ক, WW নেটওয়ার্ক। WW নেটওয়ার্কটা কীরকম নেটওয়ার্ক? প্রত্যেকটা ওয়েব পেজ ইজ এ নোড, আর তাদের URL অ্যাড্রেস হলো তার লিঙ্ক। ওইটাকে ম্যাপ করলে পারফেক্ট নেটওয়ার্ক। কথা বুঝতে পারছো? ও দেখলো যে এটা সবাই নেটওয়ার্ক এবং এটা পাওয়ার ল শো করে। করার পরে এই কাজটা করে একটা পেপার লিখে তারপর চলে গেছিলো একটা পর্তুগালে একটা কনফারেন্সে। তার মাথার মধ্যে খালি এইটাই ঘুরতেছে, এই যে আমি অ্যাক্টর নেটওয়ার্ক,
পাওয়ার গ্রিড, নানান ভিন্ন, কোনো সাথে কোনো কানেকশন নাই। হ্যাঁ, সবাই কেন পাওয়ার ল এবং তার পাওয়ার যে এক্সপোনেন্টটা গামা ইজ অলওয়েজ 3 এর কাছাকাছি, কেন? সে কনফারেন্সে বসে মাথা ঠিক থাকতো না, সে কনফারেন্স থেকে উঠে বাইরে চলে গেছে যে রুমে গিয়ে এটা নিয়ে ভাববে। যাওয়ার পথে তার মাথার মধ্যে একটা আইডিয়া আসলো। আইডিয়া আসা মাত্রই সে আবার দৌড়ায় আসে ইউনিভার্সিটি, পর্তুগালে তার যেখানে ইনভাইট করছিল সেখানে গেছে, গিয়ে বলছে ভাইয়া তাড়াতাড়ি আমাকে একটা ফ্যাক্স করার, তখন ফ্যাক্স ছিল আর কি, আমি একটা ফ্যাক্স করবো। ফ্যাক্স করলো, ওর পিএইচডি ছাত্রকে বললো আমার একটা আইডিয়া আসছে, তুমি এই আইডিয়াটা কম্পিউটার সিমুলেট করে দেখো তো এই আইডিয়াটা কাজ করে কিনা। আফটার 4 hours his student sent an email that it works.